Hello students, welcome to online class. Myself Sudhakar TM, Assistant Professor in Commerce, Government First Grade College, Kushalnagar, Kodagu District. Here I am taking class for 3rd BCom, subject Business Taxation, 5th semester under Mangalore University. Second unit, Assessment of Individual, Session 11. In this session, we'll see tax slab for assessment year for assessment of individuals for the assessment year 2020-21. Learning objectives of this subject, student will be knowing various rules and regulations pertaining to assessment of individuals and differentiate between individuals and other assessees. Students will be enabled to know the various provisions pertaining to the tax assessment of individuals. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಕಲಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ನಂತರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೂ ಬೇರೆ ಅಸೆಸ್ಸಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೂ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇತರೆ ಅಸೆಸ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಸೆಷನ್ ಔಟ್ಕಮ್. After this session, the student will be able to understand the basics of taxation pertaining to individuals, functions of taxable income calculation and tax calculations, income calculation and tax calculations. ಈ ಸೆಷನ್ನ ನಂತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಅಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2020-21. In India, income tax is levied on individual taxpayers on the basis of a slab system, where different tax rates have been prescribed for different slabs, and such tax rates keep increasing with an increase in the income slab. ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 10%, 20%, 30% ಅಥವಾ 50% ಆ ಥರ ಒಂದೇ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏಜ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬನ್ನು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್. There are 3 categories of individual taxpayers. In India, taxpayers, there are many taxpayers, many persons. It may be individual, HUF, partnership firm, cooperative society, companies. But in this chapter, we are dealing with only individuals. Individuals are broadly classified into 3 categories based on the age. First category is individuals who are below 60 years. Second category is called senior citizen, resident senior citizen who are above 60 years but below 80 years of age. And the third category is called resident super senior citizen who are above 80 years of age. So these are all the 3 different categories of individuals. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲನ್ನು 3 ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏಜ್ ವೈಸಲ್ಲಿ. 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರು, 60ರಿಂದ 80 ವರ್ಷ ತನಕ ಇರುವವರನ್ನು ನಾವು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇವರು ಈ ಮೂವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ different slab for each category of taxpayers. First one, for individuals who are below the age of 60 years. Here net income range given, right side rate of income tax for assessment year 2020-21 given. Up to rupees 2,50,000 tax rate is nil. ನೆನ್ಪಿಡಿ,
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಳಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಆತ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಲಿಮಿಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರ ಇನ್ಕಮ್ ವಾರ್ಷಿಕ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ. 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು rupees 2,50,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ನಿಲ್, 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,50,000 to rupees 5 lakh rate of tax is 5%. Next from 5 lakh to rupees 10 lakh rate of tax is 20%. Suppose if it is above rupees 10 lakh, you have to pay 30% of tax on the balance of rupees 10 lakh or excess of rupees 10 lakh. This is the tax slab for individual who are below 60 years. 2.5 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, 2.5ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ತನಕ 5% ಕಟ್ಟಬೇಕು, 5ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ತನಕ 20% ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದೇ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾಗ 30%ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ 60 years or more at any time during the previous year. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಗೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಬಿಲೋ 60 years ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ 2,50,000 ನಿಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದೇ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ 3 lakh ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ನಿಲ್. ಫಸ್ಟ್ 3 lakh ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 3 lakh to 5 lakh they have to pay 5% of tax. Next from 5 lakh to 10 lakh they have to pay 20% of tax. Suppose their income is more than 10 lakh, then on the excess of 10 lakh they have to pay 30% of tax. This is the tax slab for senior citizen. Next third category is super senior citizen who is 80 years or more at any time during the previous year. 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಆತ ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾದರೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಆತ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಟಿಸನ್, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 5 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲಲ್ಲಿ 60 years ಬಿಲೋ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2,50,000ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ 3 lakhಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ 5 lakh ತನಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ ಟು rupees 5 lakh ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ 0, ನಿಲ್. Next from 5 lakh to 10 lakh they have to pay 20% of tax. See, for individuals who are below 60 years and senior citizen category 1 and category 2, there was a extra one slab 5%, but here there is no any 5% slab. Straight away 20% slab from 5 lakh to 10 lakh they have to pay 20%. In excess of 10 lakh as usual 30%. ಮೂರು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ತನಕ 20% ಬರುತ್ತೆ, 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದಾಗ 30% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಯಾರಿಗೆ? ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ rupees 50 lakh, ದೆನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ he has to pay ಸರ್ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅಸೆಸಿಯ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಆತ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಆತನ ಇನ್ಕಮ್ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾಗ, 50 ಲಕ್ಷ ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ ಆಗ ಆತ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಿ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಲೆವಿಡ್ ಆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ at the following rate if total income of an assessee exceeds specified limit. And remember the point, surcharge, see, normal tax is levied on the total income, that means taxable income ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆವಿಡ್ ಆನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇವನ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ಸೋ varies when income varies. Rate of surcharge for the assessment year 2020-21 range of income. See here,
Suppose his income lays between 50 lakh to 1 crore, then he has to pay extra 10% of surcharge on the total normal tax. Next, suppose his income exceeds 1 crore but below 2 crore, he has to pay 15% of surcharge. His income exceeds 2 crore, below 5 crore, 25% of surcharge. Exceeds 5 crores, below 10 crores, 37% of surcharge. Exceeding 10 crores, 37% of surcharge. ಸೊ ಇದು ಆತನ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡಿ, ವೇರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಟ್, ದ enhanced surcharge of 25% and 37% as the case may be is not levied from income chargeable to tax under section 111A, 112A and 115AD. Hence the maximum rate of surcharge on tax payable on such income shall be 15%. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಟ್ 25%, 37% ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್. 2 crores ನಂತರ ಇದೆ ನೋಡಿ 25%, 37% ಇದೆಲ್ಲ. ಈ ಎರಡೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು 10% ಮತ್ತೊಂದು 15% ಮಾತ್ರ. ಇದೆರಡು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಚಾರ್ಜನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಆತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದರೆ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಟ್ತಾನೆ. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್ ಈಸ್ ಲೆವಿಡ್ ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 4% ಆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ನೋಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ income of an assessee is below 5 lakh, then is eligible to get rebate under section 87A. It is deductible from income tax before calculating education cess. The amount of rebate is 100% of income tax or rupees 12,500, whichever is less. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆತ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಬೇಟ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಿಬೇಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಲೋ 5 lakh ಇದೆ, 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು 2,50,000ಇಂದನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ಬಿಲೋ 5 lakh ಇದ್ದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಬೇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ರಿಬೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A. ಈ ರಿಬೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 100% ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಏನು ಬಿಲೋ 5 lakh ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದರ 100% ಆರ್ rupees 12,500 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದಷ್ಟು ರಿಬೇಟ್ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಸೆಸಿ ಇಸ್ ಬಿಲೋ 5 lakh. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.